دم علی دم دم دمادم دم علی دم علی دم دم علی دم دم دمادم دم علی دم علی حق حیدر 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 سب مل کے لگاؤ نعرہ علی کا پہلا نمبر علی دم دم کے اندر علی کا پہلا نمبر علی دم دم کے اندر حق حیدر حق حیدر حق حیدر حق حیدر ڈرتا ہے کہاں طوفان سے موجوں میں کہاں بہتا ہے جو ہوتا ہے مولائی خاموش کہاں رہتا ہے وہ دار پہ بھی کہتا ہے علی کا پہلا نمبر علی دم دم کے اندر علی کا پہلا نمبر علی دم دم کے اندر حسین تیرے لیے 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 حسین والے ہیں زندہ حسین تیرے لیے حسین والے ہیں زندہ حسین تیرے لیے حسین والے ہیں زندہ حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے انہیں بطول نے بھیجا حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے حسین والے ہیں زندہ حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے دعائیں راتوں کو کرتے تھے کس لیے حیدر یہ راز کرب و بلا میں آیا ہوا سب پر علی نے مانگا تھا بیٹا حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے حسین والے ہیں زندہ حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے فقط زبان سے یا لیتنی نہیں کہتے ثبوت دیتے ہیں حلقے یہ پرصداروں کے لہو بدن کا ہے سارا حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے حسین والے ہیں زندہ حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے تیرے بغیر نہیں لگتا دل پیمبر کا بتا رہا ہے یہ ہم کو ظہور اکبر کا رسول آئے دوبارہ حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے حسین والے ہیں زندہ حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے نہ رشک آئے مجھے اپنے لال پر کیوں کر ابھی تو روزہ بھی واجب نہیں ہوا اس پر مگر وہ رکھتا ہے فاقہ گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں کیونکہ میں وصیہ پڑھ رہا ہوں وصیہ پڑھنے کا ایک نعرہ سلوات حیدری ایک نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان جناب زہرا السلام علیہ بلندر صلوات میر انیس کے چند بند اور چند بند میں بھی پڑھوں گا. آج کا میرا موضوع ہے ضربت دین ہاشم. ہم سب
جنگ کے بارے میں، کربلا کی جنگ کے بارے میں، مولا علی علیہ السلام کی جنگ کے بارے میں، عباس علیہ السلام کی جنگ کے بارے میں اکثر سنتے آتے ہیں، لیکن کس طرح وہ جنگ لڑتے تھے، کس طرح حملے کرتے تھے، کس طرح وار ہوتے تھے، یہ میر انیس اور مرزا ظفیر نے اپنے مرثیوں میں خوب لکھا ہے، کس انداز سے لکھا ہے، اور انہی سے میں نے بھی سیکھا، چند بند میں نے بھی لکھے۔ تو آج کا میرا موضوع ہے ضربت بنی ہاشم۔ ایک نعرہ صلوات۔ پہلی ضربت جو میں پڑھوں گا اس ضربت کا نام ہے ضربت دوار، یعنی گھومتی ہوئی ضربت۔ گزارش ہے سب سے جن کی موبائل آن ہے آف کر دیں یا سائلنٹ موڈ پہ کر دیں، کیونکہ میں بائی ہارٹ پڑھتا ہوں تو اس میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ تو ضربت دوار، دوار یعنی گھومتی ہوئی ضربت، یہ جنگ احد میں مولا علی علیہ السلام نے لگائی تھی، اور یہ ذوالفقار سے لگائی ہوئی پہلی ضربت ہے۔ اب ذوالفقار میں جنگ احد میں ہوا یہ کہ سب تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے، مولا علی علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ تو یہ 3-4 بند سنیے کہ فوجے میں حلقے میں فوجے کی کے رسول ازلی تھے، حلقے میں فوجے کی کے رسول ازلی تھے، اور تیر کو تولے ہوئے پہلو میں علی تھے، اور تیر کو تولے ہوئے پہلو میں علی تھے۔ ظالم ادھر تھا، ظالم ادھر تھا، سید ابرار اس طرف، ظالم ادھر تھا، سید ابرار اس طرف، ناری ادھر تھا، خلد کا مختار اس طرف، ناری ادھر تھا، خلد کا مختار اس طرف، کافر ادھر تھا، دین کا سردار اس طرف، کافر ادھر تھا، دین کا سردار اس طرف، خالد ادھر تھا، حیدر کرار اس طرف، خالد ادھر تھا، حیدر کرار اس طرف۔ بے پیر کون، صاحب توقیر کون ہے، بے پیر کون، صاحب توقیر کون ہے، کھل جائے گا اللہ کی شمشیر کون ہے۔ خالد نے کہا فوج ستمگر سے کہ جاؤ، خالد نے کہا فوج ستمگر سے کہ جاؤ، خون احمد مختار کا ریتی پہ بہاؤ۔ کیا ہوگا اب علی سے، بڑھو خوف نہ کھاؤ۔ 3000 کی فوج تھی، تنہا مولا علی علیہ السلام ڈیفینڈ کریں گے۔ کیا ہوگا اب علی سے، بڑھو خوف نہ کھاؤ، سر جنگ کرو چاہو جو انعام وہ پاؤ، سر جنگ کرو چاہو جو انعام وہ پاؤ۔ ایک نعرہ صلوات۔ خالد نے کہا فوج ستمگر سے کہ جاؤ، خون احمد مختار کا ریتی پہ بہاؤ۔ کیا ہوگا اب علی سے، بڑھو خوف نہ کھاؤ، سر جنگ کرو چاہو جو انعام وہ پاؤ، سر جنگ کرو چاہو جو انعام وہ پاؤ۔ بچنے کا نبی کے کوئی چارہ نہ ملے گا، بچنے کا نبی کے، خالد کہہ رہا ہے فوج سے، بچنے کا نبی کے کوئی چارہ نہ ملے گا، موقع یہ سنہرا ہے دوبارہ نہ ملے گا، موقع یہ سنہرا ہے دوبارہ نہ ملے گا۔ گو خود نہ بڑھا خوف سے حیدر کی بزدل، لالچ میں آئے سن کے تقریر وہ جاہل، مکار کی باتوں نے بڑھایا جو سب کا دل، مکار کی باتوں نے بڑھایا جو سب کا دل، بس ٹوٹ پڑے احمد مختار پہ قاتل، بس ٹوٹ پڑے احمد مختار پہ قاتل۔ مستعد، بچے سمجھ لیں، مستعد یعنی تیار تھے، مستعد علی، تیار تھے مستعد علی، پر کوئی دم تھمے رہے۔ میں نے جنگ احد پہ چند بند لکھے ہیں، پہلی ذوالفقار کی پہلی ضربت ہے یہ۔ تھے مستعد علی پر کوئی دم تھمے رہے، تلوار بھی فرس کے قدم بھی جمے رہے، تلوار بھی فرس کے قدم بھی جمے رہے۔ جب فاصلہ دشمن سے بہت رہ گیا تھوڑا، جب فاصلہ دشمن سے بہت رہ گیا تھوڑا، رہوار کو مہمیز پہ کرار نے چھوڑا، رہوار کو مہمیز پہ کرار نے چھوڑا، ایک ہاتھ راست کر کے کلائی کو جو موڑا، ایک ہاتھ راست کر کے کلائی کو جو موڑا، گردے رسول گشت میں پھرنے لگا گھوڑا، گردے رسول، گردے رسول، پورا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔
गया, जब फासला दुश्मन से बहुत रह गया थोड़ा, रहवार को महमेज पे कर्रार ने छोड़ा, एक हाथ रास्त करके कलाई को जो मोड़ा, गिरदे रसूल गश्त में फिरने लगा घोड़ा। आई जो लाफता की सदा चरख को हंसे, आई जो लाफता की सदा चरख को हंसे, सर एक के बाद एक के कटने लगे तन से। आई जो लाफता की सदा चरख को हंसे, सर एक के बाद एक के कटने लगे तन से। ये थी ज़रबत दौबार जो ज़ुल्फ़िकार से पहली ज़रबत मौला अली अलैहिस्सलाम ने लगाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने के लिए। अब सुनिए ज़रबत यदुल्लाही, इसे ज़रबत यदुल्लाही भी कहते हैं और इसे तूल का वार भी कहते हैं, तूल का वार भी कहते हैं और ज़रबत यदुल्लाही भी कहते हैं, जो सर से शुरू होती है और ज़मीन पे आके ख़त्म होती है। ये भी बंद मैंने लिखा है, जंग खैबर में मरहब के जो 2 टुकड़े किए थे मौला अली अलैहिस्सलाम ने, उस पर ये बंद लिखा है मैंने। शोला फिशा थी ज़ुल्फ़िकार, शोला फिशा थी मिग़फ़र आहन पे न ठहरी। फिर से छोटे बच्चे बैठे हैं, नौजवान भाई बैठे हैं, समझ लें। मिग़फ़र कहते हैं हेलमेट को, आहन कहते हैं लोहे को, जोशन कहते हैं आमर को, और तौसन कहते हैं घोड़े को। समझ गए? शोला फिशा थी मिग़फ़र आहन पे, वार किया मौला अली अलैहिस्सलाम मरहब पे। शोला फिशा थी मिग़फ़र आहन पे न ठहरी। तो आग तो लोहे को पिघला देती है ना। शोला फिशा थी मिग़फ़र आहन पे न ठहरी, शोला फिशा थी मिग़फ़र आहन पे न ठहरी, मरहब का मुंह बिगाड़ के गर्दन पे न ठहरी। शोला फिशा थी मिग़फ़र आहन पे न ठहरी, मरहब का मुंह बिगाड़ के गर्दन पे न ठहरी। गर्दन का जिक्र क्या है, वो जोशन पे न ठहरी। शोला फिशा थी मिग़फ़र आहन पे न ठहरी, मरहब का मुंह बिगाड़ के गर्दन पे न ठहरी। गर्दन का जिक्र क्या है, वो जोशन पे न ठहरी। और जोशन की क्या बिसात, वो तौसन पे न ठहरी। जोशन की क्या बिसात, जोशन की क्या बिसात, वो तौसन पे न ठहरी। तो भी ठहरी कहां और क्यों? रुए ज़मीन को छू के, रुए ज़मीन को छू के फिरी तब वो बाखिरत। मिसरा आपको पूरा करना है। रुए ज़मीन को छू के फिरी तब वो बाखिरत, थर्रा के जब ज़मीन ने कहा या अली मदद, दुश्मनाने हैदर लानत बेशुमार, हैदरी रुए ज़मीन को छू के, रुए ज़मीन को छू के फिरी तब वो बाखिरत, थर्रा के जब ज़मीन ने कहा या अली मदद। अब एक बंद तूल का वार सरकार मीर अनीस का सुन ले, जिनसे मैंने सीखा है लिखना। अगर मैं मीर अनीस नहीं पढ़ता तो मैं कभी ये बंद लिख ही नहीं ना पाता। आया खुदा का कहर जहां सन से आ गई, ये मीर अनीस है। आया खुदा का कहर जहां सन से आ गई। दूसरा मिसरा देखिए, कमाल का मिसरा। आया खुदा का कहर जहां सन से आ गई, आया खुदा का कहर जहां सन से आ गई, जलते हुए कबाब की बू तन से आ गई। आया खुदा का कहर जहां, बर्फ का जवाब नहीं, आया खुदा का कहर जहां सन से आ गई, आया खुदा का कहर जहां सन से आ गई, जलते हुए कबाब की बू तन से आ गई। दो करके खोद जीन पे जोशन से आ गई, खिंचती हुई जमीन पे तौसन से आ गई, खिंचती हुई जमीन से तौसन पे आ गई। बिजली गिरी जो खाक पे तेरे जनाब की, आई सदा जमीन से या बू तुराब की, आई सदा जमीन से या बू तुराब की। अब सुनिए भाई मुकर्रर इरशाद हो भाई, वाह 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 जलते हुए कबाब की बुत्तन से आ गई। तीसरा वार सुनिए, इसे कहते हैं सैफी का वार, और इसे जनेऊ का वार भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, ऐसे धागा बांधते हैं। हालांकि जंग कोई ब्राह्मणों से नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि ये हमारी तहजीब है, उर्दू तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब है, क्योंकि वो धागा ऐसे पहनते हैं इसलिए, और तलवार यूं काटती है, यूं ऐसा वार होता है, तो इसको जनेऊ का वार भी कहते हैं और इसे
सैफी का वार भी कहते हैं। ये जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की जंग है, पहलवान लड़ने आए जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम से, उन्होंने उसको लगाया जेनियों का वार, यहाँ से घुसती है, गर्दन के कोने से बगल से निकल जाती है, बगल से या पहलू से। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की जंग, पहलवान लड़ने आए, उसे मारा। जब सन से आई सीने के जानिब उड़ा के सर, सरकार मीर अनीस, जब सन से आई सीने के जानिब उड़ा के सर। अब देखिए इसे जूम आने भी कहते हैं, छोटे बच्चे समझ लें, ये सर हो गया, ये धड़ हो गया, ठीक है। और जब कोई भारी चीज गिरती है जमीन पर तो कैसी आवाज आती है? धड़ से गिर गई। कैसे कैसे गिरी? धड़ से गिर गई, बराबर, जोर से आवाज आई, धड़ से आवाज आई, बराबर। ये जूम आने मीर अनीस की नज्म, मीर अनीस के मरसिया का, और उनकी नज्म में कमाल है। जब सन से आई सीने के जानिब उड़ा के सर, जब सन से आई सीने के जानिब उड़ा के सर, जब सन से आई सीने के जानिब उड़ा के सर, धड़ से गिरा समंद की टापुओं पे आके सर। क्या कहना है? जब सन से आई, जब सन से आई सीने के जानिब उड़ा के सर, धड़ से गिरा समंद की टापुओं पे आके सर। अब जो घोड़ा होता है वो अपने रहवार को, वो अपने सवार को पहचानता है, तो घोड़े ने देखा कि जो मेरा सवार, इसका सर तो मेरे पैरों के पास आ गया, तो घोड़े का रिएक्शन भी लिख रहे हैं मीर अनीस। जब सन से आई सीने के जानिब उड़ा के सर, धड़ से गिरा समंद की टापों पे आके सर, मरकब ने की नजर सुए राकिब उठा के सर। मरकब ने की नजर सुए राकिब उठा के सर, तो क्या देखता है? निकली वो तेज तेज बगल से झुका के सर, निकली वो तेज तेज बगल से झुका के सर। दुश्मन इसी तरह सुए दोज़ख रवाना था, सर था ना सद्र था ना सिपर थी ना शाना था। दुश्मन इसी तरह सुए दोज़ख रवाना था, सर था ना सद्र था ना सिपर थी ना शाना था। क्या हाल हो गया उसका? इसे कहते हैं सैफी का वार। अब सुनिए ज़रबत चौरंग, इसे ज़रबत यलगार भी कहते हैं और इसे ज़रबत चौरंग भी कहते हैं। ये भी बंद मैंने लिखा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने ज़रबत जंग जमल में लगाई थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में लगाई। जब ज़रबत लगती है, जब वार होता है तो आदमी के दो टुकड़े होते हैं, बराबर, वार के आदमी के दो टुकड़े हो गए। ज़रबत चौरंग में आदमी के 4 टुकड़े होते हैं। तो देखिए बनी हाशिम के अलावा कोई ये ज़रबत लगा नहीं सकता, क्या जिसे वो अता कर दे वो ये ज़रबत लगाएगा। हाथ की ऐसी सफाई इंसान कहाँ से ला सकता है? बंद लिखा है मैंने, आया जो बहरे जंग प्यादा कोई गद्दार, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करने करबला में। आया जो बहरे जंग प्यादा कोई गद्दार, और चाहा के धोखे से शहीदी पे करे वार, और चाहा के धोखे से शहीदी पे करे वार, रद्द करके उसकी ज़र्ब चली तेग शरर पार, रद्द करके उसकी ज़र्ब चली तेग शरर पार। एक हाथ में सर काट के घुटनों के गई पार, एक हाथ में सर काट के घुटनों के गई पार, एक हाथ में सर काट के घुटनों के गई पार। जालिम शिकार ज़रबत यलगार हो गया, जालिम शिकार ज़रबत यलगार हो गया। एक वार में एक दो हुआ